Al-Barakah bulan wa Zaidina Nyai Zainal Khairuddin wa jami' auladihi Syekh Muhammad Kurdi Muhammad Fatilah Syekh Abdul Hadim Muhammad Fatilah Syekh Al-Alim Allama Al-Wari Az-Zain Ad-Da'i Allah Al-Alim Syekh Ahmad Barizi Muhammad Fatilah Syekh Umar Hamdan Muhammad Fatilah Syekh Afifah wa Syekh Afifah Muhammad Fatilah wa Syekh Al-Alim Allama Syekh Ahmad Al-Ghazali Muhammad Fatilah Al-Falaki Syekh Sunaji Muhammad Fatilah Syekh Hasan Salahuddin Muhammad Fatilah wa Syekh Zaini Muhammad Fatilah wa Syekh Muhammad Makki Muhammad Fatilah wa Syekh Muhammad Madani Muhammad Fatilah wa Syekh Yahya Ulumuddin Muhammad Fatilah wa Syekh Sa'adah Muhammad Fatilah wa Syekh Ghufran Muhammad Fatilah wa Syekh Khadijah Muhammad Fatilah ya Allah wa ziyadi wa duriti wa duriti wa alhamdulillah wa usulihim wa furihim wa syaihim wa perintah ma'ilihim dimana ya Allah Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin khususan ila rabbina wa ummatina wa ikhwanina wa akhwatina wa jaddatina wa jaddatina wa amamina wa ummatina wa ikhwanina wa khalatina wa ma'alimina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa asatidatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa man intama'ana intiman aman wa jami'i man habana wa liman lawkun 'alaina ولمن أصنع لنا ولمن أوصانا وصلنا خلدنا بدين الخير وجميع تلاميذنا من البنين والبنات والمحبين والأحباب وجميع بنا من الكافرين والكافرات والمنافقين والمنافقات والحاشدين والظالمين والدمان والمالدين والمدن وجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم من الشر الذي لما غرب برها وبحرها كافة عمدا ثم خصوصا لجميع أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منهم موزوزا كما فعلنا في فلسطين وفي أفغانستان وفي الصين وفي الهند وفي ميانمار وفي العراق وفي سائر بلاد المسلمين يا الله وانصرنا وانصرهم واخذل جميع أعدائنا وأعدائهم من الكفار يا الله ثم الموت بين يدي القضاء الحاجات وسل الخيرات والمسرات والنور والأسرار والبركات وسل المهمات وسل الأخلاق وتيسير الحسية والمعنيات والهيبة والمحبة في كل ذلك أجمعين وسل الشفاء والعافية والشفاء من كل داء وطول الأعمال في طاعة الله تعالى ورسوله المصطفى المختار وسيلة خادمة للنفس والأهل والأولاد والأموال والأحباب والأشرار والأخوان كلهم ونية دفع البلية والآفات والسلامة من كل شر وضير ومن كل شر ومكروه في الدين والدين والآخرة للنفس والأولاد والأموال والأصحاب والأخوان والأحباب كلهم وعلى ما نوى به عباد الله الصالحون والأولياء العارفون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لها في الوفق نور كوكب يا ربي صل على محمد ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآل ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه نزل الروح طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله لا ولا إله إلا الله والله أكبر
في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد طلع البدر علينا مرحبا من ثنيات الوداع مرحبا وجب الشكر علينا مرحبا ما دعا لله أنا سجدا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام على حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج كن شفيعا لي وخذ بيدي يوم خوف الناس والحرج كن شفيعا لي وخذ بيدي يوم خوف الناس والحرج تجدد صلى الله على محمد مرحبا Wan Ubaidillah bin Umar, dari Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri, sosok Qawariri rahimahullah taala, moga-moga belas pasal Allah taala, moga-moga belas ada Ubaidillah pasal Allah taala. Qala ajabu, qala berkata Ubaidillah, dari Ubaidillah bin Umar. Qala berkata Ubaidillah, apa kata beliau, lam takun tafutani salatun fil jama'ati fa nazala bi dhaifun fasaghaltu bisababihi an salatil isya'i fil masjidi fa kharajtu atlubul masjida li usalli fihi ma'an nasi fa idan al masjidu kulluha qad shalla ahaduha ghuliqat farajatu wa ghuliqat farajatu ila baiti wa ana hazinu ala fawati salatil jama'ati faqultu warada fil hadis inna salatal jama'ati tazidu ala salatil fadhi sab'an wa ishrina ila akhirih. Qala berkata Ubaidillah bin Umar, lam takun, tak terjadi, tak beda, tafutani yaitu ketinggalan, ngepot aki, tidak batan kaulah salatun yaitu satu salat fil jamaah, dalam salat jamaah. Panazala maka terjadi atau bertoron bi kalaban sengkok dhaifun pan tamu. Engkau aja tak tahu mandi atina salat berjamaah. Cuman pernah kejadian kok pernah kejadian satu. Jadi biasa tuh saya tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Cuman pernah kejadian menimpa. Panazala maka menimpa atau terjadi toron bi denganku dhaifun bertamu. Pada suatu hari engkau pas ternyata menimpa terjadi beberapa bertamu. Karena orang-orang pelian ini jarang sudah berjemaah. Di saat dia tidak berjemaah pasti bingung. Orang pelian ini ada benar.
Tak berjemaah sekalian kisah pindeng kisah. Fasyghultu maka repot peten kau lah. Fasyghultu maka repot saya tabuna Ubaidillah. Lain benar orang beni pelian. Orang pelian nikah. Aku bajang kiti ko la bajang le nikah. Saking jauh na kontak batin ruhani na ban Allah ban kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kebe ruwet, tak kebe bingung nikah. Pun orang-orang ketuhanan ruhani na seloros nikah bingung nikah. Fasyghal tu mak repot peten ko lah bisa babi sebab tamu. Repot saya pernah kejadian saya punya tamu, repot nama tamu. Kia kebenika hormat tamu. An sholatil isya dari meninggalkan sholat isya sampai-sampai saat sholat isya tak berjemaah gara-gara tamu. Makanya kita mau bertamu, kutu seumpama kita agak pendekar, tuli hidangin, tuli tinaki. Apa kewajiban kita? Tunggu ke dia, engkau sholat berjemaah. Tunggu ya, engkau malah kok berpengajian, tinaki tamu. Yang penting ikramud dhaif ulah terlaksana. Amul jaki tamu ni beri baku tuh nungguin benturan bareng kewajiban kita, punten. Yang penting ikramud dhaif, leka mul jaki, bangun pada kopi, keluar kopinya, aing pada aingnya. Semoga kalau apa kewajiban kita? Kasih tahu, tak langkung bib, tak langkung teh, kulit ngajar dah. Ini ikramud dhaif nih keberi pano kue, setak anteng sampai patah ngajar, sampai patah ngaji, sampai tak berjemaah, salah alamat. Karena salah satu ujian buat kita ketuaan ya benar tamu, benar tamu. Karena mula adzan berkumandang atau berkurang 5 menit terkadang repot kita nih kan. Saya jualan pertama tak meli orang kalau sepuluh apa meli duhur, tak berjemaah atau kan bisa kota pekot, nih umpamanya. Langsung labri kode kita nih kan. Jadi mau kita tak putar setir semua ada kita kota bekot bimarkan kayak to tak pernah selesai kita nih kan. Allah an sholatil isya dari meninggalkan sholat isya fil masjid. Saking repotnya saya pada waktu itu gara-gara tamu saya pernah tidak sholat tidak Ubaidillah bin Umar sampai saya meninggalkan sholat berjemaah isya tak ke masjid saya gara-gara nikah. Fakhrajtu maka keluar aku. Fakhrajtu maka keluar sengko Abu Ubaidillah atlubul masjidah mencari masjid. Wah nyari masjid semua benar keluarga mari salat berjemaah nyari masjid tentang ke lain. Li usolli karena supaya salat suatu sengko film masjid mana asal manusia yang lain. Masjid yang dekat yang biasa saya sholat ternyata sudah selesai sholat. Setelah itu saya cari masjid-masjid yang lain untuk berjemaah. Faidan takrajatan. Ketika itu juga al-masajidu semua masjid al-masjidu turing banyak-banyak masjid kulluha semua masjid qad shalla ahluha telah sholat penduduk masjid. Allah. Kulluha faidan takrajatan. Di saat saya mencari masjid al-masajidu semua masjid kini banyak-banyak masjid kulluha semua masjid qad shalla ahluha engkau telah bersolat ahluha penduduk masjid ternyata semua masjid pada sholat kabeh bisa saya aku yang berdisa sholat kol belu lebat kol sangat ternyata semua masjid yang saya cari ternyata sudah sholat berjemaah bahkan bahkan dikunci pintu-pintu masjid dikunci masjid. Kapanlah nyari masjid kunci tapi namanya berjemaah farajatu maka kembali aku kepada Ibnu Ubaidillah maka pulang aku ila baiti datang rumah wa ana hazinun adapun aku hazin posisi susah wa ana ting sengkok hazinun mereka susah mereka menoreng pilihan memang begini jadi tak susah kita ternyata kita tak berjemaah tak susah, berarti benar yang pilihan kita nih. Jadi tolak pikirnya kita nih, tolak ukur kita sederhana. Apakah kita orang-orang pilihan Allah, pilihan baginda Nabi atau tidak nikah? Apabila kita susah, tak sudah berjemaah, maka kita benih orang pelena Allah bukan kita. Kalau laudi maksudnya.
Wah nanti ning sengko hazinun mereka susah engko. Ala fawati salatil jamaati atas ketinggalannya salat berjamaah. Susah perantau salat berjamaah. Fakultu maka berkata aku, Ibnu Ubaidillah. Fakultu maka berkata aku, warada datang hadis fil hadis dalam hadis. Bahwa datang keterangan salat berjamaah nikah, salat berjamaah fil hadis dalam hadis. Ini kasih tamrid nih kejaya mencapai dalam hadis tamrid pun warada ini kasih tamrid. Wa warada datang ya keterangan salat berjamaah fil hadis dalam hadis. Oleh datang fil hadis dalam hadis. Apa sabda Rasulullah? Inna salatal jamaati tazidu ala salatil fadhi sab'an wa ishrina. Inna salatal jamaati sungguhnya salat berjamaah. Saya nggak nikah. Patati cambuk kemenang alemnya ke ilmu tibi. Itu pun Rasulullah ada iya. Itu Allah ada iya. Ini kemenang alem. Jadi semuanya nasihati orang alim dia ilmu tibi. Karena dia ada ilmu. Enggak. Cuman perbedaannya cambuk tersebut mampu nokol ke kita. Allah. Inna sholatal jamaati sungguhnya salat berjamaah. Aten hadis enyak katibun Rasulullah. Baca tibi. Inna sholatal jamaati sungguhnya salat jamaah. Maka yang mau di ilmu dia enyak. Oh iya dibun Rasulullah ada nikah. Oh dibun Allah ada nikah. Bisa benturan. Baik kita ngelakuin ibadah, kita ngelakuin dosa. Oh dia caranya kita atau buat Allah. Oh dia ini kemudian di ilmu. Allah. Inna sholatal jamaati sungguh salat berjamaah tazidu panika nambah salat berjamaah panika anak atamba nambah salat berjamaah ala sholatil fadhi angatase makalah salat ketibi sab'an wa ishrina dan hitungan 27 derajat. Salat ketibi mun khoso berikan cerita mun khoso. Mun tak khoso tak boleh apa-apa guys. Dia pedagang, ibarat pedagang yang rugi. Jadi audit ini cuma rugi kita. Audit ini cuma untung. Makanya setelah situng dengan syariat Rasulullah nikah, dengan agama Islam nikah mana tak rugi pada salat qabliyah, ba'diyah, sunat itu makin mari untung. Jadi timur Rasul nikah cendak rugi. Baik di tangan kita, kaki kita, lisan kita, hati kita, pikiran kita, sokon kita cendak rugi. Nikah. Kunaki kejalan Allah Subhanahu wa taala. Pas enggak iya salat berjemaah Arya dukun Rasulullah jangan Ubaidillah berjemaah Arya kencen 20 peto. Membajang ketibi mun khosok situng hai poter tibi. Fa sholaitul isya'a maka salat aku. Hanik. Sholaitul isya maka salat sengkok dukun Ubaidillah maka salat aku al isya salat isya sab'an wa ishrina maratan sebanyak 27. Apa cetar mau siapa berjemaah? Oh, jangan ya, 20 peto tibi. Assalamualaikum, usolli boleh. Assalamualaikum, usolli boleh. Mun kita syukur kita jangan sopu ego do enter kanten langsung cuatan kita kisah. Naudzubillah. Nikah gara-gara tak salat berjemaah nindak tibi nih. Tindak apa nih? Tindak. Karena salat berjemaah ke-27 maka Sidina Mama Syekh Ubaidillah dia menindak sholat pada dirinya sendiri dengan hukuman sholat isya 27 kali. Berarti barokaat kali 20 beto berapa? Mari ya terima 100 belum jumlahnya kan isya nih kan. Kita tepannya terawih boleh saya rapi dengan. Ini tindak ya Allah. Berboleh hal-hal pada bernikah saya lakukan sangat ringan dia menolak panggil bi Allah taala. Dan fa sholatul isya'a maka salat aku al isya ada salat isya sab'an wa ishrina salat isya 27 maratan sekalian pada waktu yang sama. Assalamualaikum usolli boleh. Assalamualaikum usolli boleh sebanyak 27. Allah. Setelah itu tumanim tu setelah itu tidur aku tidur
Tumma nimtu maka kare-kare nimtu tedung beten kaulah faraituni maka melihat aku kepada diriku sendiri ada amempe abang ile mempe nikah faraituni nikah faraituni maka melihat aku kepada diriku sendiri ile mempe maksudnya nikah abang mempe abang tedung ternyata engkau mempe kok tibi ile mempe tersebut fil mana dalam waktu mimpi dalam waktu asaren ala farosin menunggangi kuda. Kok dalam perasaan yang kau naik kuda. Maqaumin beserta kaum. Kan orang-orang ketuhanan nih kan biasanya letayang kaki kada. Biasanya ampe. Nah, cepat nih kak menurut ketuhanan nih kan. Lebih kode-kode kan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ketuhanan. Maqaumin atas kaum bersama kaum, maqam beserta kaum ala khairin atas kuda. Wahum tining kaum amami yaitu pada kita tetap yada dan kaum. Kula mimpit kula ni kan naik kuda, naik jaran. Banyak ben rombongan-rombongan. Kaum-kaum tersebut berdatang ada. Berdatang ada. Kelompok-kelompok berdatang ada. Wa ana tining sengko arkidu atau arkudu pada neker memacu. Neker memacu. Gitu. Bahasa Indonesia memacu. Ya syukur kubarakan apa kubarakan dia ya Allah. Padahal zaman kula nikah bahasa matur tolen asli nikah. Ya Allah kapan lah mulai oning bahasa Indonesia maknanya kula. Cek asli tak matur. Mending. Ada zaman kula nikah bahasa Indonesia. Ya Allah barakan kubarakan apa tu. Pas oning bahasa Indonesia kula. Maknanya kita. Neker ku memacu istilahnya. Alhamdulillah. Oleh barokan pondok kita, barokan kiai. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa ana tining sengkok debuna Ubaidillah arkudu, mereka memacu, neger sengkok farosi datang kuda. Khalfahum ibu dina kaum. Tapi fala alhaqhum maka tak jepok sengkok, tak nemu sengkok, tidak tak jepok sengkok dak kaum. Padahal kau pacu kuda aja untuk engkau berdiadang, tak bisa engkau. Tetap kaum juga berdiadang, kaum tersebut itu melambangkan orang-orang saya berjemaah. Ini maksudnya nikah. Pacu latih perhatian, engkau tak bisa, tak bisa berdaya kaum. Tetap ibu di nedong kok. Allah, faltafat ilayya wahidum minhum. Faltafat maka berpaling atau menoleh. Ilayya dak sengkok wahidun yaitu satu orang minhum dari kaum atau oleh jalan kolam adang pertengahan siapa sama tu memacu kuda tak bisa korek tak jepok ke golongan ke kaum dia aku berdiada toh padahal kaum tu santai-santai sampai situng orang dia atau oleh ke sengkok sampean orang ku adang pertengahan siapa sama tu Allah wa qala ban adabu wahid orang yang melihat tersebut salah satu kaum si berada saat oleh lemempe wa qala ban berkata wahid tasabu farasaka tasabu payah sampean kamu itu sangat mempayah mempersulit sampean farasaka kepada kuda sampean kaki kita apa nyeksa kuda kaki kerja tak kerja bawa ke rumah kaki kok ini baca ngaji kaki Allah mempayah ke kuda aja. Falastah maka tak ada sampian jebuna orang saya nikah. Orang saat oleh talhaqona paneka atemu sampian dak kita. Kakek tak kerja po maki dari mak kakek udah percuma cek teker kuda kakek. Cek icu pacu dan keras percuma tidak akan pernah nyampe tak akan pernah bede deretan rombongan kami kakek ji. Fakultu maka berkata aku di saat salah satu golongan berkata seperti itu, fakultu maka berkata aku. Elemen penekam. Walima ya akhi, karena apa wahai saudaraku? Karena mengapa? Karena apa? Nah nikah. Kan heran nikah. Kan dia remah. Kita bisa rungkol maksudnya. Kan kita lebih kode di rombongan udara pakai cek ada pertengahan tak kerja percuma walaupun kita santai-santai
Neser kudan nabi akaje saya teker semua Allah. Fakultu maka berkata aku walima ya akhi, karena apa wahai saudaraku? Kan dia remah. Kalau ada salah satu orang dari kaum tersebut, li'anna sholainal isya'ah, ini langsung terjawab. Li'anna sungguhnya kami sholainal isya'ah, kami sholat isya fil jamaati dalam berjemaah. Wa anta sholaita wahdaka. Adapun engkau sholat engkau wahdaka ketibi kaki. Kami dia pun sholat berjemaah. Kakek sholat ketibi. Betul kakek sholat 27. Tapi bagaimana tak kerja po? Tak kerja po kami. Dan kami ini sholat berjemaah langsung jemput. Allah. Fastaqaitu fastaqaitu maka terbangun aku terkejut langsung. Fastaqaitu maka terjaga aku, terbangun aku dari tidurku. Wa ana mahmumun hazinun. Wa ana adapun aku mahmumun yaitu sangat susah, susah, mahmum pada sangat susah, hazinun sangat susah. Wa kawana adapun aku di saat aku terbangun dari tidur, beranjak dari tidur, mahmumun pada susah. Makanya penting karena ibadah dari usaha ate. Mun atena bersih ibadah kuat, mun atena kotor ayang kelingan kabeh. Maka ibadah benih karena Allah kan alamun kabeh. Nika. Makanya separuh kekajin separuh dongkrak nika aten kita nika jaga gerakna. Nika. Karena ngefek nika. Tangan bisa lama nika mudahlah kemaksiat, kaki, tangan, pandangan kita, telinga kita mun aten rosak bucok percuma maksudnya. Apa jangan yang kalian ibadah ini kesengah kabeh nika. Nika. Mun aten orang ini bersih urusan ketuhanan semangat, urusan maksiat sengkah. Wa qala wa ana tining adapun aku wa ana aku mahmum. Maka disebut Syekh Abdul Asy'arani sungko pangat kitab tasawuf ada kapitang tang ilmu fikih. Ada makan kayak langsung buang Syekh Abdul Asy'arani ini. Kau tak bisa lumari kapi bisa pakai tak ada maksudnya. Yang pertama agresif. Perasaan ada orang giro, cuma lo jual sebenarnya bener deh yo. Pan ngaji tetap tasawuf titik kercep sampai buang ke tempat etase. Ini kan cerita di Syekh Ahmad Badi Syafidullah Ta'ala wartu pada waktu itu. Ini kan buang. Kan guru fikih ini kan Syekhul Islam Zakaria Ansori. Guru fikih. Guru dia ngebulan selama 20 tahun. Syekh Abdul Asy'arani ini. Saya sirakan sorry ngebulan. Apa makai cang kebulan na baru ni pada semangken, ini semangken. Bulan kira sibuk apa? Kaya tiga den bulan lah hanya alai ayam keliengan semua. Akeliang tadi mengeding kupak ro. Nika kebulan nih kan. Nika semengembala arwat cerna. Saya zikran sorry. Omong saya zikran sorry ini kan lebih belum puluh nih kan. Asli ke saya tahu tibi orang yang musiman makin ni. Syahun nanti kan marah. Apalagi kita makan tak kita manggil. Syahun kadang kayak yang kelingan ke bulan ni. Atau nyampit apa? Semua nyampit. Maka tak ada kat dinto. Umpama manggil Ustaz Mahmudi, tak ada. Mahmudi. Bang Sahri ngeding, bang Tol ngeding. Umpama ni ke bulan ki. Tak jawab marah. Apaan sih konsep deh? Takkan aten sepetang semakin ini. Atau kan nyampit. Tak ada Kak Dinto. Kan begitu bahasanya. Asik. Saking zaman edan letak ngerti siapa semanggil siapa. Apalagi Allah semanggil. Urusan tekan keyakinan semakin ini kan. Soalnya keberang badilah. Bisa abu-jabu, bisa pandang. Ngelama tengel. Masalah Allah kan berang tak bisa pandang. Tak bisa diregang. Keyakinan semakin nih kan. Cuman saking taruh-taruh zaman makin ini. Maka dalam posisi tadi malam saya tafakur. Kurang lebih kalau 2 untuk tafakur. Ya Allah, engkau di akhir zaman ya Allah. 3 hal sih dalam tafakuran saya tuh sebagai semakin nih. Paling ngaco ke umat akan menggerogot ke umat. Situng di antara narkoba.
Tak kota-kota, pelosok-pelosok, orang Madura semakin nih kan. Menyebar narkoba. Nomor 2, janda-janda keliaran di mana-mana semakin nih kan. Bahkan kita lihat seminggu kuliah nih kan. Nah, nemu berita dari Jakarta kuliah ke EKMKP, pengajuan ke pengadilan ke 1000 lebih janda orang yang minta itu laki-laki marah. Udah mengisi Pak kedebun Rasulullah. Nomor 3, selot. Main selot nih. Tak laki tapi ini. Garis besar nih kan. Nomor 4, perselingkuhan. Suara makin nikah. Maka kita harus takut kita nih kan. Maka kita di izahir zaman nih kan. Krimisan makin nih ke zaman nih kan. Ya kita Allah jago. Ada matang anak jago. Ada santri aja. Begitu sah. Ya Allah. Di zaman kita jepok orang wali, kita sempat baca kitab, bisa dengar zaman pada benda. Nomor 5 terakhir sebelum kuliah, Android telah memicu hati orang. Android ini lebih parah dari narkoba lah. Bingsang tak nuku Android nih kah? Mulakarlah berdiatin Android nih kah? Bingsang ya. 5 perkara ini akan menghancurkan generasi Islam dari semuda sampai ke setua. Semakin nih kah? Siapa yang suka Android? Negara gini suka yang tua so. Siapa sih suka yang bini sejanda ke bino orang ke suka kan? Setua ke segoda suka separah mati pun suka ya. Nih kan. Selot makin nih selake main selot sebini main selot iya. Yang bini punya atas lakin makin nih kan. Oh luar biasa makin nih cuman. Ya Allah saya merenung malah. Ada masih. Makanya kita secepatnya putar setir makin nikah dari maatan kita selembut senangis bisa cinta ke Allah, secinta ke Rasulullah, sandi hubungan ke orang-orang aulia, orang-orang soleh. Penyakit hati makin kejentak karuan nikah. Penyakit hati nikah. Junta karuan penyakit hati nikah. Lah cungan bukan dikarenakan dia cungan pas tabiqul khairat lillahi ta'ala bukan. Dikarenakan hawa nafsuna. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Padahal kemarin tembengnya sangat ringan guys. Sangat ringan. Walima pas wa anatin seperti kaulah mahmumun pada kesosa hazinun tor sangat sosa. Dia Ubaidillah. Pas terkecet engkau cek sosa nasiko aneh. Karena orang yang ketuhanan dia di antara kita benar langsung tegur lebat mempeh bi Allah taala ada dia terjadi sesuatu yang luar biasa karena musibah ya kan semusibah wa qala ba'du salaf dan berkata ulama salaf ma fatat hadan salatal jamaati ma fatat tidak ketinggalan tak ketinggalan ahadan nih kaki ahadan tak ada alif ini kak beri alif ahadan dak situng orang beni ahadan beri alif sama nanti. Ahadan dak situng orang. Kenapa tak ketinggalan? Salatul jamaati pada salat berjamaah. Illa angin bidambin Allah. Illa kahilan angin bidambin sebab dosa. Satu dosa. Aswabahu yang menimpa satu dosa. Udah orang. Timun orang tak salat berjamaah kan berdosa juga saya kelakon. Satu dosa. Salah satu dosa sehingga menggerogot keberjamaahan. Dua. Duhur tak berjemaah, Sopu tak berjemaah, 2 tak berjemaah, berarti berdosa raja. Ya junah Allah 2 saya kelakon dia tak sadar. Munpas 5 arek, duhur asar munpas 5 kali, berarti dia melakukan dosa besar dan dia tidak sadar 5 dosa. Karena tidak akan pernah terjadi meninggalkan sholat berjemaah melainkan orang tersebut melakukan 1 dosa. Ini kan. Cuma pas sampai sebulan, seminggu tak berjemaah, naudzubillah min dzalik. Mati di atas mati ini orang ini. Wa qala ba'du salaf, berkata sebagian ulama-ulama salaf sebelum 500 Hijriah, ma fatat ahadan salatul jamaati illa bidambin asabahu. Tidak menimpa, tidak akan pernah ketinggalan kepada seseorang salatul jamaati yaitu salat berjemaah illa bidambin asabahu
Melainkan kalau itu terjadi, dia illa bidam yang angin melakukan suatu dosa asabahu yang menimpa dosa kepada orang. Dan aku tuh sejuk kena masa. Entah itu seiri adena, entah itu dan lain sebagainya. Kan bisa berjemaah. Suami istri berjemaah. Berserancaan berjemaah. Wakat kanu banongkong kubada ulama salaf yu'azzuna mereka tebakan ulama salaf. Wakat kanu banongkong kutelat wakat kanu banongkong kubada ulama salaf yu'azzuna mereka tebakan oleh ulama salaf. Kelar. Yu'azzuna mereka alabat ulama salaf. Alabat. Wakat kanu kubada ulama salaf yu'azzuna mereka alabat ulama salaf. Jadi membeda situng tak berjemaah yang enggak kan kepatian, yang enggak musibah entarin ke sakit kaki ya. Sakit ya. Di mana letak sakit? Ya iman aten. Kan beda orang tersebut dia sehat tapi aten rosak, sakit aten. Beda aten rosak, badannya boten. Beda rosak dua aten rosak, badan rosak. Beda aten bersih, badan bersih. Ini ketunggu tutup nama nosa nih kan. Timun ulama terdahulu di saat kawannya tidak berjamaah, elabat. Anu tak ada ya. Pernikahan. Bulan tak ada. Yuk kita entah ke mana. Sakit juga. Sakit ngarang juga. Karena musibah. Buat tempat musibah. Nah nikah. Maka nikah. Akhirnya tahu dusi elabat. Ini bagi apa? Ini bagi ini. Ya menurut aja elabat. Jangan tidak ke. Aduh, iya nak labat. Engkau lekuk tak berjemaah boleh ya. Engkau ngibagi rokok, ngibagi apel. Engkau boleh ke. Waqad kanu engkau kubada ulama salaf yu'azzuna mereka alabat ulama salaf ampusahum da abatibi. Sab'at ayamin selama 7 hari. Idza fatat tetapi tong hari elabat juga. Kayak du malam kakak sentar, setiang kok sentar. Sepetong hari, dia bangun orang mate. Bang Bukhari mate, tapi dia petong bisa. Tung 2, 3, 4. Itu ulama salaf itu antri. Sekarang kamu ya, deku kakek, di malam kakek. Sampai petong hari. Ya, pas pada ini kemudian semakin ada jendet kira-kira. Berespons penjembennya, dompeng lapa, engkau abita dompeng yang membawa. Ini mereka calab, berdeku lagi. Ini kira elabat todus nikah. Mana elabat todus. Maka dia kuat berjemaah kisah elabat kisah betul cara dia petong hari. Elabat kisah. Nikah. Karena ibadah ini betul-betul dari awal pemberangkatan dari todus ibadah. Di saat ada kebiasaan dia ibadah, akhirnya tak ada todus ibadah cuma Allah Subhanahu wa taala. Pertama dia, akhirnya tak ada dia. Nikah. Sab'at ayamin idza fatat apabila ketinggalan ahaduhum kepada salah satu ulama salaf salatul jamaati yaitu salat berjamaah elabat atau ngare wakila dan dikatakan rakaatan ketinggalan 1 rakaat. Maksud jangankan sampai tak berjamaah ketinggalan 1 rakaat bae. Berjamaah nih ke masjid kan ketinggalan 1 rakaat elabat le musibah belum tak nyapo takbir betul Rabbi mampu tak kira mampu gitu. Cuman dari Indonesia menteri kita oleh barokan ulama-ulama salaf tak kira mampu. Jangan kan sampai tabarnya ketinggalan 1 rakaat elabat. Sande robra itu rok mana juga. Itu aki. Bener mau sakit kan. Aduh Bang Bohri harap kakek kan sakit kikina ya benih kan sakit tabung. Itu aki kapisa. Jadi begitu juga kapan pulang orang Arab kaki mi lambat gila. Oke nanti ada tanya aki penyakit tanya aki apa gara-gara anak, gara-gara ketiduran, gara-gara istri, gara-gara sabana, gara-gara kendaraan tanya aki kisah penyakit bisa. Tanya aki. Wakila dan dikatakan rakaatan 1 rakaat baik apabila ketinggalan elabat wa yu'azzuna ampusahum tarata ayamin dan alabat ulama-ulama salaf ampusahum da abati ulama salaf
anfusahum da'abati bi ulama salaf thalathata ayamin selama 3 hari idza fatathum apabila ketinggalan hum kepada ulama salaf at-takbiratul ula yaitu pada takbiratul ula pada takbir pertama mal imam serta imam fa'lam maka torai oni ngasampian sampai orang sing ngaji sampai orang Islam dalika dakadisa ada mutarkil jamaati tadeng atingkil berjamaah ya akhi wa saudaraku depun Abdullah Asy'arani fa'lam maka torai oni ngasampian bagaimana neken rajul kencen orang berjemaah, bagaimana tusan orang tak berjemaah, bagaimana perbedaan orang berjemaah tak berjemaah. Mereka dari kedekatan ada mutarkil jemaati, tak ada ketika berjemaah. Ya akhi wahai saudaraku, wallahu a'lam bishawab. Moga-moga kita setuju dengan Allah Taala. Setiap orang yang sekali berjemaah, ada setiap orang yang ikhlas sehingga kita selamat tegak hajat berjuang dunia akhirat. Amin Allahumma amin.